बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़मानु मुराद आलम दे ज़ ऑक्सफोर्ड एजुकेशन अकेडमी की बायोलॉजी टीच कोम। नन बमुंग द 7 क्लास द बायोलॉजी स्टार्ट अखलू चिपागी की ज़मुंग सरा अवलने चैप्टर चिकम दे आगा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम दे। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम की मुंग मुख्तलिफ सिस्टम्स डिस्कस को आओ दागे बमुंग तौस्ता पर तरतीब सरा चिकम दे अवलने यौ सिस्टम और पसे बिया द्वेम द्रेम दासे पर तरतीब सरा बेल बेल सिस्टम डिस्कस को नन बजमुंग पदी के टॉपिक ही डाइजेस्टिव सिस्टम। पदे डाइजेस्टिव सिस्टम की और पदे टॉपिक के मुंग से डिस्कस को अवल को मुंग दावा तौस पदे खबर पोए को ची ऑर्गन सिस्टम से तवीली की बिया डाइजेस्टिव सिस्टम से शायदे बिया द दी की जमुंग सर इम्पोर्टेंट टर्म्स दी चागे बारे त न पोएगे नो त द टॉपिक बारे हम नशे पोए दले नो आगा टर्म्स तौस और कुछ डेफिनेशंस कोमा और आगा बताओ जान सर लिखे और याद वे बे नो तौस त बदा चैप्टर चिकम दे टोल आसान शे बल्कि द टॉपिक बरत आसान शे बिया डाइजेशन तरफ तबरा शुचे असल की डाइजेशन वही सता नेक्स्ट बिया मुंगा द डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट्स डिस्कस को बदी के समरा पार्ट्स दी और पार्ट्स मुंगा टोल नन नवायु बदी के मुंगा सिर्फ दो पार्ट्स वायु ची दे माउथ कैविटी और थ्रोट दा दो बके मुंगा वायु वर पसे च कम पार्ट्स दी अब मुंगा असबानी लेक्चर की इंशाल्लाह तस्तवायु लास्ट के तस्त मुंगा असाइनमेंट तरको और असाइनमेंट च कम दी दा हर यो टॉपिक पर एंड की जरूरी ची तासु दा उगोरे और तासु कम किस्म असाइनमेंट दरकड़ी शवी ची तासु आगा उके नु तासु पदे टॉपिक बांधे बड़ेर खतरे के सर पोए शे नु असाइनमेंट बतासु लाजमी कवे और दामुंगा भी इंशाल्लाह चेक को हम ची तासु कला स्कूल तराशे राजू इंट्रोडक्शन को मुंगा द ऑर्गन सिस्टम नु पहला खबर दा याद साते ची द ह्यूमन बॉडी ची कमता आगा द यवोलस सिस्टम न जोड़ शे द 11 सिस्टम्स न जोड़ शे द ऑर्गन सिस्टम ची होता मंगो वायु ऑर्गन सिस्टम होता मंगो वली वायु नो ऑर्गन सिस्टम होता जका वायु ची दा ऑर्गन्स न जोड़ दी ऑर्गन्स रायोजिशन सिस्टम डेवलप कई नो आगे सिस्टम तमंगा ऑर्गन सिस्टम वायु दग शांति सिस्टम ही चिकम दी जमुंग पर बॉडी की 11 सिस्टम दी पर ह्यूमन बॉडी की 11 सिस्टम दी चिपाके की सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम इम्यून सिस्टम इंटेगुमेंटरी सिस्टम मसल्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम द टूल जमुंग सर पदी की शामिल दी द टोल सिस्टम पर शरीक बांधे कार के दयोबल सरा पर कोऑर्डिनेशन बांधे नुदी यो पूरा बॉडी जोड़ा कड़ी द चाहे तमंगा ह्यूमन बॉडी वायु पदे खबर बनता सो पोश है ची द टोल सिस्टम बा पर शरीक बांधे कार के यो सिस्टम द बल सिस्टम न बगैर कार नशे कवले द हर यो सिस्टम द पारा बल सिस्टम ढेर ज्यादा जरूरी दे चियो सिस्टम बेकार नो बल सिस्टम तबा नुकसान रसी लका फरस का डाइजेस्टिव सिस्टम चिकम दे आगे कार प्रे खोदो नु ब्लड लबा ब्लड बखोराक बिया द कम जेन राखली न्यूट्रिएंट्स बदा कम जेन राखली न बिया जिस्म त तवानाई न मिलावी गनो इंसान पूरा जिस्म डिस्टर्ब की नर्वस सिस्टम खराब शो जो टोल सिस्टम्स बचे कम दे आगे तब इंपल्सेस नजी आगे तब करंट नजी टोल सिस्टम बकार प्रे दे एक्सक्रीटरी सिस्टम कार प्रे खोदो द दे सर सर बनूर सिस्टम कार प्रे दी नु द टोल सिस्टम दे बल सर पशरी का बांधे कार के राजुमुंगा नंच ब स्टार्ट अखलू द डाइजेस्टिव सिस्टम नमुंगा स्टार्ट अखलू डाइजेस्टिव सिस्टम च कम दे नो द जमुंग सरा असिमुंगा दे सिस्टम खबर को बिया मुंगा वही च डाइजेशन से शे दे वली जरूर दे नन असि सिर्फ द सिस्टम तो सिर्फ वेमा च डाइजेस्टिव सिस्टम जमुंग सरा पयो कैनाल बांधे मुश्तमिल दे चाहे त गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक वही गैस्ट्रो मैदे तवीली कीगी इंटेस्टिन कुलमो तवीली कीगी द यो लारा दे च द एसोफेगस नवाखला तर द रेक्टम एनस पूरी च कम दे यो लारा दा च दे तमुंगा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक वतो वायु मुंगा द दे सरा जरूरी ऑर्गन्स दी द डाइजेशन द पारा च जमुंग सरपदी की जबदा
ټنګ، سلایوري ګلینډ د لاړو دپاره چې کوم ګلینډز دي چې هغه لاړې خارجوي، دغه شانتي پنکریاس دی تورې ورته مونږ وایو، لیور اینه چې ورته مونږ وایو، او ګال بلیډر تریخې چې ورته مونږ وایو. دا ټول ضروري دي د ډایجیشن لپاره. دا مونږ په ترتیب سره بیل بیل وایو چې د هر یو پکې څه امپورټنس دی. ډایجیشن چې کوم دی دا خوراک چې کوم دی د دې بریک ډاون کیږي په دې سیستم باندې. خوراک چې کوم دی ورکوټو ذراتو ته کنورټ کیږي. دا به اوس وایو چې ولې یا څه دپاره دا ضروري، خو امپورټنټ ټرمز دي په ډایجیشن کې. د دې دپاره به تاسو دا یاد ساتئ او دا بالکل تاسو میمورایز کوئ چې انجیشن څه ته وایي. نو د پروسس آف ټیکنګ فوډ اغستل چې کوم دی دې ته مونږه انجیشن وایو. دغه شانتې لکه نوڼۍ ته واغستله او هغه د اسوفیګس په ذریعه باندې معدې ته ورسېدله، دا انجیشن شو. ورپسې ډایجیشن دی، نو غټ مالیکیول د خوراک چې کوم دی هغه ورکوټو سمپل ساده سمپل ته کنورټ کول، ورکوټو ذرو ته کنورټ کول، دا ډایجیشن شو. ابزارپشن څه شی دی؟ نو اپټیک اف سمپل مالیکیولز انټو بلډ سټریم. مطلب دا دی چې د کولمو نه بیا دا وینه چې کوم ده د دغه خوراک د ورکوټي مالیکیول تی راکاږي، ابزارب کیږي او بیا چې کوم دی جسم مختلف پارټس ته رسي. اسیمیلیشن چې کوم دی نو مطلب دا هم لکه دا خوراک د ابزارب کول بیا سیل ته رسیدل او په سیل کې استعمالیدل، دا یو پوره پروسس دی. خو سمپلی موږ داسې هم ویلی شو چې سپلای سیلز وذ نیوټرینټس رسول سیلز ته. ایجیشن چې کوم دی نو ریموول اف undigested food from the body. ګوره چې ډایجسټډ فوډ خو اخو لاړو سیلز ته ورسېدو، هر یو زمونږ د باډي پارټس ته او په هغې کې سیلز ته دا ورسېدو، د دې نه انرژي او چې کوم دی ضروري باډي پارټس جوړېدل یا چې کوم دی سیلز فنکشنز کو، د هغې دپاره چې خوراک استعمال کو. خو چې کوم خوراک نه دی ډایجسټ شوی نو هغه هم په دقې انټسټن باندې چې کوم دی راځي، لارج انټسټن ته چې فاینلي راورسي ریکټم ته راشي، بیا د باډي نه ایکسکریټ شي، دې ته ایجیشن ویلی کېږي، ریموول دی. ډایجیشن څه شی دی؟ ډایجیشن چې کوم دی مونږ دا وایو چې بریک ډاون اف لارج insoluble food molecule into small water soluble food molecules so that they can be absorbed into the watery blood plasma. ګوره په ساده پښتو کې مونږ داسې وایو زمونږ جسم دی دا چې کوم دی د سیسټمز نه جوړ دی، سیسټم د آرګنز نه جوړ دی، آرګنز د ټیشو نه جوړ دی، ټیشو د سیلز نه جوړ دی. سیلز مونږ ته داسې په نظر باندې نه راځي، دا مونږ په مایکروسکوپ کې اینو. نو دا سیلز چې کوم دی دا فنکشنل او سټرکچرل یونټ دی د پوره باډي. نو دغه سیلز ته خوراک رسېدل دي، دا ورکوټي فیکټرۍ دي دا سیل. نو تاسو سوچ وکړئ چې سیل مونږ ته په نظر نه راځي، نو دې سیل ته به غټ خوراک څه ورسي؟ صحیح ده که نه؟ نو د دې سیل ته د خوراک د رسولو دپاره به ته دا خوراک ورکوټي ذرو ته کنورټ کړې، نو هله به دا هر یو سیل ته رسي او د دې نه به څه کار اخیستی کېږي. صحیح ده که نه؟ که دا خوراک چې ورکوټو ذرو ته کنورټ شي، خو دوی به سیل ته ورسي او په سیل کې به تاسو نوی سیز جوړ شي، نوي سیلونه به جوړ شي، جو انسان به ګروت هم کوي، ماشوم دی خوراک کوي نو دی ګروت هم کوي، نوره غوښه پسې راځي، هډوکي غټېږي، مسل سیوا کېږي، دنګېږي. صحیح ده که نه؟ نو دا غوښه دا څیزونه د کوم ځای نه راځي؟ دا داسې خو ډایرکټ نه راځي چې یاره انسان ډایرکټ په ډایرکټ غوښه راولي ځان پسې ولګوي چې کوم دی دې دنګ شي یا غټ شي، داسې نه. دا به ته چې کوم دی که هغه انسان غوښه خوري او که هغه چې کوم دی فروټ یا چې کوم دی ویجټیبلز خوري، نو د هغې به کنورژن کېږي ورکوټي ذرو ته، او هغه به بلډ ته ځي او بلډ به بیا رسي هر یو سیل ته، او سیل ته به ځي او سیل به د هغې نه هغه پارټیکولر د ځان په شانتې بل سیل جوړوي، او هغه سیل چې کوم دی هغه بیا چې کوم دی د دې شته سیل نه جدا کېږي او هغه چې کوم دی ګروت به کېږي، انسان به غټېږي، دنګېږي به، یا انسان ته انرژي پکار ده، توانایي ورته پکار ده. نو دا توانایي به هم دغه خوراک به دې سیل ته ننوځي او دا خوراک بریک ډاون به کېږي او د هغې نه به انرژي حاصلېږي. نو چې سیل ورکوټی دی خوراک والا ورکوټی پکار دی، او خوراک زمونږ سره نارمل چې که مونږ روټۍ خورو کو مونږ سبزي خورو دا انسالوبل دی، دا زمونږ سره چې کوم دی سیلز ته ډایرکټ نشي تللی،
دا چې کوم دی جذب کېدی نشي په سیل کې د دې نه انرژي نشي اغسته کېدی نو دا مونږ د ډایجسټیو سیستم په ذریعہ باندې ورکوټي ذرو ته کنورټ کوو الله چې کوم دی د سیل ته بننوځي او د دونه بس انرژي حاصلېږي نو دا پروسس چې کوم دی د دقې ورکوټي ذرو ته کنورټ کول چې کوم دی د ډایجیشن ویل کېږي دا ډایجیشن ضروری دی ځکه چې انسان جوړ د خوراک نه دی ګوره د ایلیمنټس نه جوړ دی بایو ایلیمنټس وته وي 16 قسمه ایلیمنټس دي او دغه ایلیمنټس دوی چې کوم دی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مطلب د پیدایش نه واخله د مرګ پورې ته ضروري دی چې دی چې کوم دی د خوراک کنټینیوسلی میلاویږي نو دی چې کوم دی به هیلدي او ژوندۍ وي که فرض کړه دا خوراک وته نه میلاویږي نو دی به ختم شي ډډ شي صحیح ده تاسو په دې خبر باندې پوه شولای نو د خوراک دا کنورژن ضروري دی چې دا ورکوټو ذرو ته کنورټ شي بیا د دې لپاره چې کوم سیستم دی هغه ډایجسټیو سیستم دی او دا په مختلف پروسس کې کیږي نو اوس راځو مونږه پارټس اف د ډایجسټیو سیستم کوم چې مونږ د ډایجسټیو خبر وکړه سیستم نو زموږ سره ډایجسټیو سیستم چې کوم دی دا ګروپ اف ارګنز دی ډیر شي ارګنز چې دی په شریک باندې کار کوي صحیح ده to convert blood into energy and basic nutrients to feed the entire body مطلب په بلډ کې دي شامل شي کنه نو هغه سیس چې کوم دی بیا سیل ته ځي او دا غي بریک ډاون کیږي ماتیږي او دا غیر توانایي حاصلېږي نو هغه سیل په هغه باندې ژوندۍ Food passes through a long tube inside the body known as the alimentary canal or gastrointestinal tract ما تاسو مخکې هم وې چې digestive tract gastrointestinal tract اوس یو بل نوم د دې لپاره راغی elementary canal دلته کې تاسو ته چې کوم دی خودلې شو نو تاسو به درې نومونه یادوي elementary canal gastrointestinal tract یا digestive tract دا زموږ سره ټول یو لار ده د خولې نه واخله مطلب د انس پورې چې کوم دی دا کم یو ټریک دی دا لارې چې کوم ده د خوراک لپاره نو د موږ وایو gastrointestinal tract یا elementary canal یا digestive tract وته وایو یا simply GI gastrointestinal tract مطلب یا GI وته موږ وایو GI tract which has the following parts کم دی oral cavity خوله موږ ذکر کو چې یاره خوله چې کومه ده دا پکې زموږ سره پارت دی پیرنګس زموږ سره د خولې نه اخوا چې کومه ایریا شروع کیږي هغه زموږ سره پیرنګس دی چې پیرنګس کې چې کوم دی بیا زموږ سره دوه لارې جدا شوي دي چې یو د هوا نالی ده یو د خوراک نالی ده نو د خوراک هغې نالی ته اسوفیګس وایي صحیح ده بیا ورپسې زموږ سره سټمک دی معده ده صحیح ده چې دا بیا زموږ سره په ابډومینل کیویټي کې راځي په خېټه کې دغه شانتي بیا زموږ سره سمال انټسټن ورکوټي کولمې غټي کولمې لارج انټسټن چې ورته موږ وایو بیا زموږ سره ریکټم دی د لارج انټسټن اخري پارت دی چې په هغې کې د خوراک د undigested food چې کوم دی دا ټمپرري سټور پروت او بیا د انس په ذریعه باندې چې کوم دی دا د باډي نه ایکسکریټ شي د باډي نه الیمینیټ شي ایکسکریټ شي بهر ته وځي ٹھیک شو نو دا پارت نن چونکې مونږ د اورل کیویټي یا د ماوث کیویټي او د تروټ به خبره کوو مونږه نو ماوث کیویټي طرف ته راځو ماوث کیویټي د اورل کیویټي یا بکل کیویټي وته هم ویل کېږي ګوره دا یاد وساتئ ماوث کیویټي اورل کیویټي او بکل کیویټي ماوث کیویټي چې کوم دی دا زموږ سره سٹارټ دی د ډایجسټیو ټریک دا څه دی سٹارټ دی ډایجسټیو ټریک چې کوم دی به د کوم ځای نه شروع کیږي د ماوث کیویټي نه به شروع کیږي ماوث کیویټي چې کوم دی دا زموږ سره ګوره بیګینینګ اف د ډایجسټیو ټریک دی او ډایجیشن سٹارټ کیږي په دې ځای کې د خوراک ډایجیشن هم د دې ځای نه سٹارټ کیږي ساده خبره مونږ دا کوو چې په دې کې خوراک چې کوم دی هغه چیوینګ داغه کیږي شخون په والی کیږي معده کیږي هغه خوراک ورکوټ پیسز ته چې کوم دی کنورټ کیږي چې دا بیا معده ته لاړ شو دا نور کنورټ شو چې لکشانتي اسانی پیدا شي په دې کې سلایوا لاړې پیدا کیږي چې هغه د خوراک سره مکس اپ کیږي او هغه هم په سنا سره چې کوم دی ډایجیشن کې د خوراک د څه لپاره د ابزورپشن لپاره چې د بلډ ته شامل شي دغه لپاره لګ اسانه راځو په ماوث کې زموږ سره کم پارټس دي په بوک کې ډېر زیات په ډیټیل سره خو نه دي ورکړي خو زه تاسو ته لږ شانتي ډیټیل کوم په ماوث کې زموږ سره تاسو به دا یاد وساتئ چې درې پارټس دي یو زموږ سره چې کوم دی ټیت دي غاښونه دویم زموږ سره ټنګ جبه ده دریم زموږ سره چې کوم دی سلایوري ګلینډز دي چې د هغې نه لاړې خارجي مونږ راځو ټیت طرف ته
ټیت غاښونو ته ویل کېږي. ګوره د ټیت زمونږ سره دوه قسمونه یو زمونږ سره چې کوم دی ملک ټیت او بل زمونږ سره پرمننت ټیت. ملک ټیت د پیو غاښونه ورته مونږ وایو چې دا د کچ کچ ماشومانو لکه داسې چې کله ماشوم 10 میاشتو 11 12 میاشتو ورسي او د چې کوم دی دا غاښونه ورو راختل شروع شي دغه ملک ټیت دی. دا ټوټل 20 غاښونه 20 غاښونه صحیح ده، 10 په بره جامه کې او 10 په ښکته جامه کې. خو دا ملک ټیت دی چې کله دا ماشوم 15 شپږو کالو ته ورسي نو دا چې کوم دی دا به راوځي د دې نه لاندې به نور غاښونه رابره کېږي چې هغې ته مونږ پرمننت ټیت وایو. پرمننت ټیت بیا زمونږ سره 32 غاښونه 32 غاښونه چې 16 په بره جامه کې او 16 په لاندې جامه کې دا پرمننت غاښونه دي. صحیح ده. د دې غاښونو کار دی چې په دې باندې موږ د یو څیز نه چک کوو، دا مخکینی چې کوم دی انسیزر ورته ویل کېږي، په هغې باندې موږ بایټینګ کوو، چک لګوو، مڼه د هغې نه چک کوو نو په دې مخې ته باندې بیا په دې سایډونو والا کوم چې زموږ سره د جامې غاښونه دي په هغې باندې موږ شخون وهو، هغه چې کوم دی موږ میده کوو او څه کېږي هغه چې کوم دی لږ شانتي اساني پیدا کېږي د ابزارپشن دپاره او تېرولو لپاره. ورپسې زموږ سره چې کوم دی ژبه ده، ژبه چې کوم دی ټنګ چې ورته ویلې کېږي، د دې ټنګ یو خو کار دا دی چې دا خوراک میکس اپ کوي، اړی راړی یو جامې ته بلې جامې ته میکس اپ کوي. بل دا کم سلایوا چې پیدا کېږي لاړې دا د خوراک سره میکس کوي، د میکسچر په شانتي کار ورکوي. نو یو خو فنکشن دا شو د ژبې. دویم فنکشن یې دا دی چې د ذایقه مونږ ته ښایي. ژبه چې کوم دی په دې باندې دا خوراک ولګي نو په دې کې ټیسټ بډز دی. ټیسټ بډز هغه ټیسټ بډز کې چې کله دا خوراک ونښلي نو هغه چې کوم دی برین ته وایي چې دا ترخه ذایقه ده، تروه ذایقه ده، دا چې کوم دی نمکینه ده. صحیح ده که نه؟ نو دغه شانتي مختلف قسمه زموږ سره ذایقې دي چې هغه ذایقې ته مونږ ته دا ژبه ښایي. ورپسې زموږ سره بیا چې کوم دی سلایوري ګلینډ دي چې د هغې 3 جوړې دي. صحیح ده؟ مطلب د ژبې د لاندې دي دغه شانتي په جامې کې دي که نه. نو زموږ سره هغه چې کوم دی 3 جوړې دي د سلایوري ګلینډز چې هغه سلایوا پیدا کوي، لاړې پیدا کوي چې هغه د خوراک یو خو نرمۍ او غوړی لکه مطلب داسې ایزیلی چیرې دا په دې مری نه اخوا چې کوم دی مطلب دا تیر شي په دې اسوفیګس کې لاندې سټمک ته رسي نو چې دا سټمک خوږ نه کي. صحیح ده که نه؟ یا چې کوم دی دا اسوفیګس خوږ نه کي نو دا غوړوالی غوندې هم پیدا کوي ورسره. او بل دا چې دا د خوراک څه لږ ډېر ډایجیشن هم کوي. دا به تاسو په 10th کې انشاءالله ډېر زیات په ډیټیل سره بیا وایي، اوس دومره ډیټیل ته ضرورت نشته بلکې په 9th کې به تاسو وایي. نو دغه خوراک چې کله مکس شو او دا مونږ وس 13 مری ته به ځي نو دې ته مونږ وایو بولس. څه ورته وایو مونږ؟ بولس ورته وایو. دا بولس به اوس چې کوم دی ښکته ځي دا به چېرته ځي؟ معدې ته به ځي. ټیک شو که نه؟ نو د دې نه بعد به راځي زموږ سره تروټ. که تاسو تروټ ته وګورئ نو تروټ چې کوم دی زموږ سره هغه تاسو دې ایریا ته وګورئ، دا مری دی زموږ سره. د دې د بره پارټ ته مونږ پیرنګس وایو. څه ورته وایو؟ پیرنګس ورته وایو. پیرنګس چې دا لاره خو زموږ سره د پوزې نه راغلی د هوا دپاره. صحیح ده که نه؟ او دا زموږ سره چونکې ژبه ده، دا ژبه ده او دا غاښونه دی ده، نو دا خوراک داسې راشي چې دا کله تیریږي نو دې ایریا ته راشي. دا تروټ دی، مری ده. صحیح ده که نه؟ د مری حصه ده. ما تاسو ته ووایي چې دغه چې کوم دی دا تروټ یا موږ ته پیرنګس وایو. د دې پیرنګس نه 2 لارې تلي. یو خو دا د هوا نه علیحده دی، په دې کې هوا راځي. صحیح ده؟ د دې د پاسه یو ډکن لګېدلی چې د اپیګلاټس وایي. نو چې کله نوڼی راتېرېږي نو دا اپیګلاټس رابند شي. صحیح ده؟ او نوڼی چې کوم دی هغه اسوفیګس ته راشي، دا لاره اسوفیګس ته. ټیک شو که نه؟ صحیح ده؟ نو دا زموږ سره اسوفیګس ته به راځي. دا زموږ سره د تروټ اناټمي د سټرکچر دی. تاسو وګورئ، ګوره دا ژبه شوله، دا زموږ سره د ماوت کیویټي شوله، دا زموږ سره په د پاسه تالو د هډوکی دی او دا د پاسه زموږ سره د پوزي یا چې کوم دی نیزل کیویټي دی چې په دې کې هوا راځي. دا هوا ډایرکټ راځي چېرته؟ دې لارې ته. دا د هوا نه علیحده. ټیک شو که نه؟ نو دا نارمل خو دا کولاوي، خو چې کله مونږ خوراک کو نو په دې باندې دا ډکن رابند شي، اپیګلاټس ورته وایي، دې پې رابند شي نو نوڼی چې کوم دی راوښویږي دې ځای ته راشي. ځکه تاسو ته وایي چې کله خوراک کوئ نو خبرې مه کوئ.
چې اوبه تیروي یا چې کوم دی نوڼی تیروي په دغه ټیم کې خبرې کول نه دي پکار ځکه چې تو خبرې کې نو هوا به راوځي او هغه به چې کوم دی د اپیګلاټس کولاوي نو چې دا اوبه چې کوم دی په ښکته باندې ځي نو خدای مکه دا چېرته دې لارې ته راغلی د هوا نالۍ ته راغلی نو بیا په خلکو باندې ټوخې ولګي خلک وایي اوبه مې په وچه غاړه شولې یا دا خوراک کو ته فرض کا راغی نو دا بیا نمونیا کاز کوي دا ډېر خطرناک کنډیشن دی د دې نه به ځان ساتئ نو خیال به دا ساتئ چې کله تاسو خوراک کوئ یا اوبس کوئ نو په دغه ټیم کې به کوشش دا کوئ چې تاسو چېرته هم خبرې ونه کوئ چې په خوله کې نوڼۍ نو خبرې نه دي کول پکار اسې هم انسان بدې ښکاري چې خلک شخون وهي او خبرې ورسره هم کوي نو داسې دا خوله ډېره بدې ښکاري مخامخ انسان ته ډېر بد ښکاري نو د نوڼۍ تېرول نه بعد خیر دی چې خوله کله صفا شي بیا خبرې کول پکار دي څه مسئله نشته دی خو نقصان پکې هم دی ځکه د خوراک په ټیم کې خبرې نه دي کول پکار نو دا خو خیر دا خو زموږ سره احتیاطي خبره شوله خو دلته کې دا پارټ ما تاسو ته وایي نو دا زموږ سره تروټ دی په دې پسې راځي ورپسې اسوفیګس څه ته وایي دا به انشاءالله مونږ سبا له ډسکس کوو ښه دا به زمونږ نیکسټ ټاپک وي دا throat دی also the pharynx چې pharynx ته هم ویل کېږي the throat is the next destination for food you have eaten تا چې کوم خوراک کړی دا دغه next destination the throat ته به وس راځي from here food travels to the esophagus or swallowing tube نو دا زموږ سره food pipe esophagus یا swallowing tube ته ویل کېږي هغه ته به ځینو هغه څه شی دی ان شاء الله موږ بالا ډسکس کو چونکه زمونږ ټاپک ختم شو په لاست کې موږ اسایمنټ درکو نو یاد وساتئ تاسو به څه کوئ چې رائټ ډاون د ډیفینیشن اف ډایجیشن د ډایجیشن ډیفینیشن به ولیکئ چې څه ته وایي and all the important terms discussed in the topic په ټاپک کې چې کوم important terms discuss شوي تاسو مې ویلي ایجیشن ډایجیشن انجیشن دا به تاسو چې کوم دی دا به تاسو چې کوم دی او به لیکئ هم او یاد به ورسره هم کوئ How many organ system do you know write it تاسو څومره organ system پیژنئ لږ لږ شانتي د هغې باره کې هسې ولیکئ چې دومره organ system دی او د دې organ دا فنکشن دی سمپل د نیټ نه وګورئ د خپل مشرانو نه تپوس وکئ دا ستاسو هسې اسایمنټ شو دا به تاسو وکئ بل دا ټاپک به تاسو میمورایز کئ یاد به یې کئ چې کله تاسو راشئ موږ دندې انشاءالله بیسټ آف لک تھینک یو الله حافظ